Okay, is my audio video is clear? Type yes if it's clear. Thank you so much. I'm super excited. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ charged up ಆಗಿದ್ದೀನಿ. How are you all feeling? Thank you so much. Thank you. So even in a session, it will be a lot of fun, excitement, lots of fun and learn. Okay, so it's not like a one-side communication which I will be doing from my side all alone. Okay, so we'll be involving, we'll be having a lots of fun and lots of interaction. So listen to a lot from all of you, right? So ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. People take some time to join, like let them all join. But let's start our Boss Day celebration. So how many of you feel I'm a proud boss? Type in the chat box. I feel proud. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಉದ್ಯಮಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Awesome. Very good. Good. So let us start today a Boss Day celebration. First of all, how many of you celebrating first time? Type FT first time. Yes, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಬಾಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ FT ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿರಂಜನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸುನಿಲ್, ಓಕೆ, ಶಿವು. ಓಕೆ, how many of you many times? Like already ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಟೈಪ್ many times, MT many times. Santosh Kumar first time. Okay, nice. Okay, so Dinika Shetty from many times. Awesome. First time. Good. Anand Singh many a times. Very good. Now, today, I just want to bring the power and Nikita, let's start with that. Advantages of being a boss. ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ವುಡ್ ಹಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ is you have your time freedom. How many of you agree? Type TF, time freedom, right? Like an employee has to come to office or a factory, go down a specific time. Each time ge barbekanda as time barbeku hogbeku. But being a boss, once you have set the people, jana ella department ko jana idare, pratyondu kelsaku you have set people, you have enough time freedom. But as like if you are working as an individual, then there is no time freedom. Okay, then you have to work on your own all the time. You ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ.
Second thing, one employee has to work only for one company, but boss can have multiple businesses run ಮಾಡಬಹುದು. 1, 2, 3, 4, 5, 10 business ನಡೆಸಬಹುದು. Correct? Type MB, many businesses. That's an advantage being a boss. Yes. Government of India says as long as you pay taxes, you run 100 company, 10 company, 20 company, right? So you can take as many as GSTs you want and you can run a company. You can file a returns. Many businesses. Correct? And what else is an advantage? Being a citizen of India, ನೀವು ಭಾರತದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Earlier doing business in Kashmir was not so easy, but today you can do from south to north, east to west in India, any place business ಮಾಡಬಹುದು. Not only in India, now you can do global business, right? Type GB, I can be a global businessman. That's an advantage. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? Global business. Now, if you don't have a mood to work, like employee don't have any choice, he has to work, then only he'll get a salary, right? He has to work. But as a boss, the advantage is if you don't have a mood on that day, what you can do? You can transfer that work to your next level person or delegate and tell them, "Nini kelsa madappa," and you can relax. You can take holiday. You have a freedom of wearing the dress you want to wear, but the employee has to go through uniform. Correct? You can wear your choice of dress. You can travel. Okay. You can spend money. And ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can earn the money you want to earn. Okay. You decide ಈ ತಿಂಗಳ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ದುಡಿಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ನನಗೆ. You can have financial freedom. Type in the chat box. FF, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. That's being a boss. It is possible. Financial freedom. You can decide this year I'll have a 5 crore turnover, 20% net profit ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. Then you have your 20%. How much? 1 CR net profit. You can decide 1 CR net profit, or I will do 50 crores turnover, I will have a 5 crore net profit. That's an advantage. Correct? That's the power of being a boss. You can create people, you can launch new products, you can launch new services, new branches, you can travel. You have so much of freedom. How many of you feeling wow? Type in the chat box, wow. Well, like somebody, I was talking to a few days back, somebody, hey, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ? I just asked him what you are studying. He told he's studying some engineering. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ ಮುಂದೆ? And he told like ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Then I know him personally. ಹೇ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನೀನ್ ಮಾಡಲ್ವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. And what I felt is like there are 3 types of business owners. Type in the chat box 3B, 3 type of businessmen. ಮೊದಲೇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರೇ ರಾಜ, ಅವರೇ ರಾಣಿ, ಅವರೇ ಪ್ರಜೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಇದೆ. There is a huge money, there is no doubt in this. Okay, they have a good money, huge money, ಲಾಭ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. There is no team, there is no delegation. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They have to be always occupied because one man show. This is called self-employment. And I saw this person like looking at his father. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I don't want that kind of such a hard work. This is a type 1. ಏನಿದು?
self-employment boss, mechanic boss. He do himself and he make it up. The second type of a boss is a businessman who has created a people, a system, and automation. Okay. So initially, yes, of course, like ಎಲ್ಲಾನು assemble ಮಾಡಿ ಜನ product, system, services, softwares or digital everything. ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. It have taken some time. Maybe ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And later, enough time freedom. He makes it everything automated. That's the second type of boss. So we call it as a resourceful manager. Okay, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಬಾಸ್, ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೂರನೇ ತರದ ಬಾಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ who creates business companies. Okay, they float business companies ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. Okay, and these people create multiple ventures. So they always are creating company and it runs automatically. So which type of boss you want to be? Type in the chat box. Which type of a boss you want to be? Type 1, type 2 or type 3. Okay, Sunil says third type of a boss. Excellent. Can you name who's your role model business owners? Can you type in the chat box? Okay. Type 3. Yes. Like give me some names of the bosses whom you like look up in the real world, real society. Ratan Tata, of course. Ratan Tata is a proud and an honest organization in the, not only in India, in the world. Right. Mukesh Ambani, yes, very nice. 5% of the GDP in the India comes by Reliance Group. That's awesome. Very nice, very nice. Yes, Byju's just started online coaching and the way they have reached is awesome. Vijay Shankeshwar, yes. Mark Zuckerberg, yes. Awesome. Good. Now the class is warming up. Let's listen to the senior most in the, not senior most, the youngest age and senior most in business. Okay, we have a very young at heart and even Josh, Mr. Dinakar Shetty. Let's listen to him first and we move forward. And once the whole crowd is inside, we will be having a fun and learn. Is it ready? Okay, Dinakar, are you ready to share your boss day special message to all? You can unmute. Yeah, ready. Can you hear me? Yes, Dinakar Shetty, very loud and clear. But video is off, is it? 1 second. I can give you the access video also. I have added to the panelist. Okay, 1 second. Let me check it out. Okay. I made you co-host. You have to accept now. Yeah. Now you can unmute your video also. Yeah.
Okay, let's put a big hands and welcome Dinakar Shetty. Can I start? Please go ahead, sir. Excellent evening and happy boss day to all my fellow entrepreneurs. Thank you, Satya sir, for giving this opportunity of addressing our new BTA friends in the capacity of a boss. Boss, very word is very heavy. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಹವಾಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬಾಸ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ being International Boss Day, let me speak on in the context of boss. I have worked 17 long years in the corporate sector, including 4 years in MNC, and enjoyed whatever the perks, you name it, and I had it. But being your own boss is no parallel. It has time freedom and financial freedom. ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೇರಳ ಹಣ ಇರುವುದು ಬಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ, ನಾಟ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಯು ರಿಟೈರ್ ಎಟ್ 60, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. He can be active as long as he is healthy. I'm in business since last 25 years, and I am the first generation entrepreneur. In fact, I came to business by chance and not by choice. Though initial 3 years was a testing time for me, then on I took charge and did not look back. Running business for 25 years itself is a success story. I made a name and fame for myself. I have created more than 25 entrepreneurs myself. I have given employment to so many people. On my earning, I always give back to society. Ours is a statutory compliant company with all employees' welfare measures in place. My advice to fellow entrepreneurs is that, one, have perseverance. I mean, have patience. Rome is not built in a day. It is built day and night. Number two, do not divert business funds. Number three, don't take out the profit from the business. Instead, reinvest in the business. Number four, take your part of the money, that is your salary or commission, and that money you invest in multiple sources of income. 5, don't invest on depreciable assets like fancy gadgets or SUVs, etc. 6, manage your personal wealth as a separate business. 7, be a BTA member and take Satya as a mentor and business coach, because he works on himself and then only he mentors you. Last but not the least, number 8, let me conclude with my 4 P's. First P is passionate with whatever you do. Second P, have perseverance. Third P, find the purpose of life. Last but not the least, build a profitable business venture. Thank you guys. Thank you very much. Okay, awesome. Excellent, excellent. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Dinakar. Dinakar runs an organization from last 24 years. Earlier it was into printers and cartridges. Now he's into IT and hardwares, right? Amazing person, has branches across Karnataka. Our ventures business owner agi ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಜರ್ನಿ 20 years businessman, work ಮಾಡಿ first employee agi
at the age of 40 plus, then he started his venture, right? Awesome. So he's with BTA from last 6 years. Amazing learning, amazing personality. Good. So are you all ready for some fun game? Type all of you F and G, fun and game. Okay, we'll be having a game and we'll be having some awards also. So I'll be asking you 4 questions. So first, Yaro unmute Madi, and then you get a chance fastest finger and the you should be a fastest finger. It's very, very clear. I've got some 4 questions. So first game, first round, okay, I'll ask first thing. I'll ask a question. Who types me and the first? Don't type right now me. After asking question, I will give a chance to 4 people or 5 people. The best 2 will be selected, and award is, you can choose any award. BTA bag, Selwell book, 16 business secret book, or self mastery book. 3 gifts I have got, which I will courier you the winner. So 5 people will get a chance in the first round, and Yaro, yes, they get selected for the award. It will be couriered to your address. Okay. Now later, I've got one more person, wonderful person. He's getting today a special award from us. Okay, which will inspire to all of you, many of you. Are you ready for the first game? Type first game, 1G, first game. And the first game is, okay, let everybody get set ready. You should listen for this very carefully. Okay. And one day nimsha time idike 5 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕು exactly 60 seconds ಅಲ್ಲಿ you should share what is the question I'm going to ask for that. And the question is, the first round game is, what was your wow moment first time in history of your boss journey? Nan boss ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಯಾವ ಘಟನೆಯಿಂದ? Type me and I'm going to unmute you. First 5, Naresh, Prajwal, okay, Prashant, Shetty, okay, done. I got a first 5 people. Okay, so what I will do, I will not give a chance to Naresh now. I will invite Prajwal. Prajwal Shetty, you are on. Unmute. Yeah, good evening to all, and thanks for opportunity. First time my uncle given me the opportunity to sell cement, minimum 200 bags, he said, and he said that I had to take advance payment. Within 4 days, I found the order, and as per his conditions, I closed the business. When was it? It is 1.5 year back. Okay. That is almost 73,000 deal. Okay. Very That nice. was the fantastic, and I'm not given credit. What they said, conditions, all conditions are matched. I did the business very well. Very nice. From that opportunity, I became we opened a new company in my name, and I started trading. Okay. Very nice. Thank you so much for sharing. All the best, Niranjan, Prajwal Shetty. Next, Niranjan. Go ahead. We want 1 minute's full speech. Niranjan, next is your opportunity. Niranjan, Devraj Achar, and Dinakar Shetty, Anand Singh. Go ahead and unmute. Excellent, Monica. Yes, dear. I want a full introduction of yours and 1 minute speech. 1 minute's wow moment as a boss. First time we have a first ever time. That's very important for us. Sir, the 2020, in the lockdown time, after lockdown time, I started the business. Okay. I joined the BTA. In that time, 3 months, continuous 3 months, my turnover is doubled compared to last year in 2019 and 20. Okay. That is a big award, wow moment to me, sir. The last continuous 3 months, turnover is doubled. Okay.
after joining the BTA, Okay. that is a wow moment for me. How did you achieve that? The 8 formulas, we have told now 8 formulas. I implemented that one, those formulas. Okay. Resources, revenue, and mindset, Okay. cost mindset. Okay. Like that, so many 8 formulas I implemented that one. Mhm. According to that, and I achieved that one. And continuously, day by day, is my turnover also is growing up. Mhm. Very nice. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, who is next? Niranjan and Anand Singh. Excellent evening, sir. Excellent evening, all the bosses. My name is Anand Singh. My company name is Ujjwal Airtech. My wow moment is after working for more than 20 years in an organization of marketing of compressors for all the types of industries. I was doing self-mastery there. I had big change that to get into business, but still I was not confident. When I got into business mastery and at 5 days classes were there. At that time, sudden realization came to me. That was the wow moment that I have to give up job at any cost and get into the business. Then I took a decision and got into the business. That was my biggest wow moment. Okay, so getting into the business was your best wow moment. Yeah. Wow. So congrats to our Anand Singh. Good. Niranjan. Hi, Niranjan. Go ahead. Okay, Niranjan, maybe some technical error. All right, so 3 people completed. Niranjan. All right, whenever he comes online, we'll give a chance to him. Tumba ella kade male ide. So let's give a chance for him whenever he comes back. Do you want to hear from a person? See, one time success padiyadu tumba easy. Maybe beginner's luck irbodu, opportunity irbodu, or could be in hard work. But how many of you realize once it ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, when you fall down, like you have achieved a big success, ಆದ್ರೆ you fall down. When you fall down, you don't know how to raise. ಹೆಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೇ ನೋ ಈಸ್ they know the true science and art of rebuilding the business. How many of you understood this? Type in the chat box, rebuild, bounce back. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ rebuild business or bounce back. Bounce back ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. But when for some reason, transition of economy, technology, whatever it may be, business ಬಿದ್ದೋದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, that's called, I call it a rebuild. It's called bounce back. And today we have a person who has this ability and he rebuilt his empire. Are you ready? And we are giving a special award to this person. Are you ready to invite a person? Online, offline, ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು. I can call it as a bounce back businessman of the year. Right? Ready? All right. Let's welcome Naresh Babu, the proud founder of Sankalpa Jewelry. Okay, where are you, Naresh?
Naresh Babu, you are on air. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Hi Naresh, please introduce yourself to the whole audience. Karnatakada ella business owners illidare, Facebook live alli idive. Okay, so introduce yourself. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Welcome. Hi, all bosses. Myself, Naresh Babu, proud owner of Sankalpa Jewelry. 3 years ಇಂದ ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಸ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you dear. Happy birthday to you also. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Tell me dear, how did you started your entrepreneur journey? First ಯಾವಾಗ ನೀವು business start ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆದ್ರಿ? What was your first business? ಸರ್ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಲೋಯರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಪ್ಪ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10 years ತನಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಅವರು ವಲಸೆ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8th ತನಕ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಕೆಲ್ಸ ಆದ್ರೂ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಓದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲ್ಸ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಓನ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದು ನಮ್ದು ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಆಂಧ್ರ ಕಡಪ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಡೋದು, ಊರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋದು, ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ. ನಿನ್ನಂತವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿರೋ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ 3 ಜನ ಸೇರಿ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈಲಿ 18 hours ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದ್ವಿ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡಾನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ತರ 2 years ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಂತೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಥವ್ರು ಇದಾರಪ್ಪ, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಜನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. 13 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು 4 years ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೇನೋ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ,
ನನಗೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದು ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಏಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೇನು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ పెద్దగా ಆಲೋಚಿಂచాలి ಆ ತರ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 22 lakhs ಮೈನಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ನನ್ನ ಲಕ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಂತೂ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 years ಒಂದು MBA ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಕಷ್ಟಕಾಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೀನಿ. ಈ ತರಾನೇ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಂತೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. All of you type in the chat box, no depression. ಎಸ್ ಸರ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರು, ನೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ಅವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋರು ಇದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು 20 lakhs ತನಕ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು 2-3 years. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 2016. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ರಿ? ಪೀಕ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಸರ್ ಅರೌಂಡ್ 40-50 lakhs ತನಕನೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. 40-50 lakhs ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ರಿ? ಹೌದು. 10 years ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಟೀನೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು 20 years ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 47 lakhs ಗೆ ನಾನು ಮನೇನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ಗೇನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ಸ್ ತನಕ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದೇ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, 1 second. ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂಡೇ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಮಕರಣ ಹೊಸದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಡೇ ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್, ಮಂಡೇ ಮೆಂಟರ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು 3 years ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನರೇಶ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ 1 year ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಆ 2 years ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 83rd ಬ್ಯಾಚ್ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ
ಯಾಕೆ ವಾರ ವಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಏನಂದ್ರೆ 10,000 ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಹೋಗು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ನಾನು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನನಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತು ಸರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 1000 ಆನೆಗಳ ಬಲ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಎಂಥೋಸಿಯಾಸಮ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋ ಎಂಥೋಸಿಯಾಸಮು ನನಗೆ ಆತರ ಅಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಂತೂ ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ನನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನನಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹1 ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, 0 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ? 2017. ಓಕೆ. ಸೊ 2017 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. That time you are in minus balance of 20 lakhs and 0 investment. Type all of you in the chat box self assessment. Yeah, go ahead, Naresh. Yes sir. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವಿರೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಾಸ್ ಅವ್ರು ವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಾನು ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು 60-70% ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 100% ಕಲ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಕಡೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ, BTA ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು
ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದಿನ Correct. ಗ್ಲೇರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಪ್, ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ್ ತರ ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಂದ್ ತಮ್ಮ ತರ, ಅಣ್ಣ ತರ, ಅಕ್ಕ ತರ, ಈ ತರ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಅವರ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀನೋ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Good. All of you type in the chat box, cross check time wasters. Good, continue here. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಆ ತರ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಆ ಥಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಸರ್ ಅದು ಮೈಂಡ್ಗೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬ್ಬ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಬಂತು. ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬ್ಬ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನೀವು ಊದಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಮಟೆ ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ತಮಟೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಮಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನರೇಶ್. ನಮ್ ಗಂಟೆನ ನಾವೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅನ್ನ ನಾನು 1 ಮಂತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಮಂತ್. 1 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಬೋನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಜನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 10 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು, ಜುವೆಲ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುವೆಲ್ರಿ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಾನು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕುಂತ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಚಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಏನಿದೆ ಪೇಜ್ ಸಮೇತ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ನನಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ವಾವ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಸ್ ಎ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಬಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವಾವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಶಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಅವರು. ನಾನು ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಂತ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, US, ಕೆನ್ಯಾ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂತ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಸಾರ್ ನಮಗಂತೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಾರ್ ನಮ್ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ನರೇಶ್, ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ? ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ 350 to 400 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ರೀಸೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. S2 ಕೋಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. S2 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀಸೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್, ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರೀಸೇಲರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 4 years ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 2017 to 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಎಸ್ ಸರ್. And Naresh Babu achieved his dream flat. Also register ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. He invited me for his inauguration. Feel very proud of you, Naresh Babu. Let's honor him with the Boss of the Year 2021 from Business Tycoon Academy. Type all of you, Boss of the Year Naresh Babu ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು. This is an inspiration, Naresh Babu. Like you have rebuilt your life, business. Yes, sir. Yes, So, sir. like using technology, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ Yes, sir. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ 15 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 300 ಜನ ರೀಸೇಲರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ hats off to you. That's why you are being selected as a boss of the year. Thank you, sir. 2021 Naresh Babu, Sankalpa Jewelry founder. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, now we will give it to the opportunity. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋಣ. ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ me ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂತ. So I'll unmute you. You can talk to Naresh Babu. Now you can ask him whatever that you want to ask or you want to share. So somebody's name 64 anta bandide. Okay, 644356. Unmute ಮಾಡಿ. Six 4 Hello. Hello. Santosh here. Hi Santosh, please introduce yourself. I am a mobile businessman, communication businessman. Last 13 years. Mhm. I talk with Naresh Babu. Please go Hi, ahead. sir. Hi, sir. Hi, sir. Namaste. Namaste, sir. Heli, sir. Sir, congratulations, sir. Thank you, Boss sir. of the Thank year. you so much. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 13 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾ, ಮೊಬೈಲ್ sir. ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಬಟ್ sir. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ, sir. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹಾ, ರೇಟ್ sir. ವೇರಿಯೇಷನ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ? ಹಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಅದೇನ್ ರೀಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಓಕೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Santosh, I'll be able to answer this question. ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅವರು Particularly, you want to ask anything to Naresh Babu. Naresh Babu is in gold business. Gold Okay, and okay. silver manufacturer. Online ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. Please go ahead. ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ Okay. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಾಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಂದು ಶಾಪ್ ನೇಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾನು ನರೇಶ್ ಬಾಬು. ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರವ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ನರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತಾನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಿನು ನನ್ ಫೋನ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್
ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ನಾನು Okay. ಟ್ರೂ ರೇಟ್, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ನಾನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಇವ್ರು ನರೇಶ್ ಅವರು ರೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ದಿನಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು, ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು Okay. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು Okay, ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ Okay. ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬೇಡವಾ, ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು 1,000-2,000 ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. Okay. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Okay. Okay. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮು, ಒಂದ್ 50 ಜನ 60 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 200-300 kg ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೇ 2-3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಂಟ್ ಒಂದು 10-20 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ? ನನ್ನ ಶಾಪ್ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ನಂದು 0 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, Okay. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. How many of you felt this is really connecting? ಯಾರು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Is really explaining the trade white and black. Type in the chat box white and black. Yes. ಯಾರು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? It's a simple white and black. Service to the core, sir. Yeah. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತಾಡೋ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. Good. Thank you, Naresh. Thank you, sir. Anybody else want to ask the question to Naresh Babu? Type me and one person will give a chance, and then we will move for the game. Half an hour, 8:30 we have to end the session. Next half an hour we'll be having a fun and game. So one question. Go ahead, Anand Singh. ನಮ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್? ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ನನ್ಗೊಂದು ನಾನು ಹತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಕಣ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಜನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ. ನಾನು
ನಾನು ಇದು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 years ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನಿದು ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಣ್ಣ ನೀನು ಇದೇ ಈ ತರ ನೀನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಇವನು, ನೋಡೋಣ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು ಮೇಯ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿನೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗಿನೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಸರೇನೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗೋವಾಗ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ನೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು, ನಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಿನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಎಳಿಯೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಎಳಿಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ. Okay, sir. Thank you. Thank you, Naresh. ಅದೇ ಜನ ಸರ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಏನೇನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Super. Make your enemy also is a business friend. Simple thing. In business, everybody should become our friend. Very simple. Sweet revenge, sir. Sweet revenge. Awesome. It was a great to hear and listen and get inspired by Naresh Babu. Okay, once again, congratulations to Naresh Babu. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you all. And once again, happy Boss Day. Thank you. ಸತ್ಯ ಸರ್, Yes. ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. he will be becoming a very good ambassador for BTA, and the way he has narrated, the way he has gone and turned around from losses to the what is today, and social media, his own exploration and all, hats off. And the way he speaks also, convincing capacity. Actually, I don't know Naresh Babu in person. I must have seen him, but Naresh Babu, really hats off. And I want to have your number, please. Thank you. He is on our BTA lifetime member group. I am Dinakar Shetty. Okay. For Naresh Babu, I told. Okay. Yes. All the very best. Right, that's right. So let's go ahead and continue our game. So what's your 1 point learning taking from Naresh Babu's, like, bounce back and, boss of the year success story? Type in the chat box, so let Naresh Babu get inspired quickly. I'll give 1 minute time for this. Whatever you picked up from Naresh Babu's sharing, holding customers, good. Prajwal says holding customers, no depression, second point. Okay, nice. Devraj Achal says no depression. Fastest finger, waiting. Self-assessment, very nice. Positive approach, Prashant Kumar. Service-oriented, implementation of learnings, very nice, Dinakar. Quality service, Santosh. Always remember Naresh when we purchase jeweler. That's awesome. Good. Customer satisfaction, self-promotion, very nice. Okay, next year, who want to be the boss of the year? Yaru next year 2022 game boss of the year ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ready ಇದೀರಾ? Then you have to share your success story on the stage and you have to inspire others. This is my success story.
And I know, like on social media, I cannot share everything about Naresh Babu and the way he has progressed. I've seen in last 4 years the way he has progressed. It's not 4 years, it's for 5 years almost. It's really great. Good, wish you all the best. So ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಚಾಲೆಂಜು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. So the game number 2, the round 2, okay. The round 2, we have got 20 minutes time. The round 2, are you ready for round 2? Type R2, round 2, okay. And in this round 2, I'm going to give the chance to speak 5 people. Generally, the top 2, whoever gives the right answer in this, proper, they'll be the winner. So first round alli 3 jana maatadiddu, I have made a note. At the end, I'm going to announce the winners. All right. 1, 2, 3, here we go. The next question is, what's the definition of business? All right. What's the definition of business? Business na ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ business ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay. All right, let's unmute Mohan. Prajwal Shetty and Dinakar. Yes, sir. Definition of business is always being busy. Okay. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, why you want to be busy? We have to do earning activities. Okay. All right. What business you are into, Mohan? Is it Mohan who is speaking? Sir, I'm Prajwal Shetty. Prajwal Shetty, like what's the definition of business? Sir, myself Prajwal Shetty, I'm representing Mahati Enterprises. We deal with the steel and cement products. Okay. Thank you so much for sharing that point, but I'll be not giving a right or wrong answer. Okay. So let's unmute Prashant. Prashant and Prashant. Prashant. Unmute Markali Prashant. And next Vidya Bhavi, I'm going to unmute. And Dinakar Shetty also. Yes, Vidya Bhavi. Whoever is ready, go ahead. We have less time. Let's complete the rounds. Running a commercial venture for profit without our physical presence. Okay. With or without our physical presence. Right. Thank you so much, Dinakar, for sharing it. Dinakar or Hektare, a company, it is a business which is commercial and a profitable, which runs automatically. That's nice. Awesome. Thank you. Vidya Bhavi, Sir, Prashant, unmute. excellent. Good evening, sir. Madam, excellent evening. Vidya Bhavi, please introduce yourself. My name is Vidya Bhavi from Dharwad. Business ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಲ್, ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಾನು 10 crore ಇದ್ದಿದ್ದು 100 crore ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನನ್ನದೇ ಆದ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿವಂತ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್. Nice, madam. Thank you so much for sharing, Vidya Bhavi from Dharwad. Okay, Prashant Kumar. Prashant Kumar, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Prashant, ಸ್ವಲ್ಪ Hello. not able to hear properly. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, he got Niranjan. All right,
for some reason, Niranjan network is not probably right. Okay. So I'll unmute one more person. Chandrasekhar. Chandrasekhar DI. Please unmute yourself. Hi, Chandrasekhar, are you there? Sir. Please go ahead. Business na ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು? Business ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Business to grow the personality of the our team members and customers, and also maintain the secret. How to maintain the secret? Some Okay. confidential details is called business. Thank you Thank so you, sir. much. Thank you so much for sharing this. All right, so I'll not give the answer, and winner announcement will be at the end. Please wait for next 10 more minutes. We have it now, round 3. Are you ready for round 3? Type R3 anta. So the round 3, let's get ready. Okay, the round 3, the question goes, what is the first number 1 quality is required to become a successful boss? Prashant is Prajwal is the fastest finger. Let's unmute. Okay, Anand Singh, unmute. Yeah, sir. Yeah. It is audible, sir, my voice? Who is speaking? My voice is audible, sir, or myself, Prajwal Shetty. Yes, Prajwal, go ahead. Sir, point is that we have to give clear communication, and we have to become visible to customers, Okay. and we have to identify customers and What's the customers. one successful single quality? Because of that, everything else will happen. Clear One. communication. Thank you so much. Communication. All right. Next, So Anand Singh, I will tell Sir Anand Singh. Anand Singh, go ahead. Being proud of businessman. Proud. Okay, nice. Thank you so much. Who is next? Build a team and inspire. Okay, Dinakar says team and build. Okay. Who is next? What's the number 1 quality? When people talk, listen. Okay. Listening completely. Listening completely. Okay. All right, Shiva Nagalapura. Hello, sir. Hi, Shiva. Hello, sir. Heli Shiva. Time maintenance, good quality, and One single quality. One single quality. Thank you so much for sharing, Shiva. Next, Trivikrama. Sir. Okay, Trivikrama, unmute. Business, nothing but honest service. Service, honest service. Thank you, Trivikrama, for sharing it. Okay, next. What's the one single quality is most important to become a successful business owner? Sir, Vidya Bhavi. Yes, madam, Vidya Bhavi avare. Customer satisfaction. Enama? Customer satisfaction. Customer satisfaction. Thank you so much. Okay, next, one more person. I think 2, 4, 6 jana agidare. 4 more person I'll give a chance. In this, there is only one winner. This round only. Hello. Hello. Quality service. Quality Service. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? Santosh. ಸಂತೋಷ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. Okay. Thank you, Santosh, for sharing it. Okay, Kumar.
Leadership. Kumar. Leadership. Leadership. Kumar ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಯಕತ್ವ. Okay, next. Last 1%, 2, 4, 6, 8, last 2% chance. So Chandrasekhar, patience. Patience. Chandru ಹೇಳ್ತಾರೆ patience. All right, thank you so much. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What's the one quality is required to be a successful businessman? Okay, Saidat, go ahead. Saidat, unmute. All right, Saidat. Self-discipline, sir. Self-discipline. Saidat, self-discipline. Thank you so much for sharing it. Thank you so much for completing round 3. How many of you are enjoying a lot? How many of you are having a fun today in a boss day? Okay, like, we have heard a lot from Naresh Babu. Dinakar Shetty shared his entrepreneur talk. Okay, today a lot of interaction. Yeah, that's awesome. So Prajwal Shetty is enjoying. How many of you are realizing a lot thing? Boss day, first time probably school day celebrate ಮಾಡಿದ್ವಿ, college day celebrate ಮಾಡಿದ್ವಿ, friendship day celebrate ಮಾಡಿದ್ವಿ, Mother's Day ಮಾಡಿದ್ವಿ, Father's Day ಮಾಡಿದ್ವಿ. First time we are all celebrating Boss Day. Awesome. Let's go to round 4. Okay, and round 4. In round 4 ಅಲ್ಲಿ you have to type the answer. It's not, we are not going to unmute. Okay, you are going to type. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. Whoever gives the best 2 elements or 2 important reasons, they'll be selected. Okay, so the round 4. So ready for the round 4? Type R4. Round 4. And the round 4, the question goes, businessman ಗೆ coach important andre ಏನಕ್ಕೆ important? Why businessman ಗೆ coach, mentor is important? Give 2 reasons. Why the most important 2 reasons? Okay, so let me see who is going to give the best answer. ಯಾವ 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದ business owner ಗೆ coach ಬೇಕು? All right, dedication, knowledge. Okay. To get direction, I want 2 reasons why business owners need a coach, a mentor, to have a complete knowledge about the business. Okay. Wrong decision chances less. Right, Prashant? Amele. Here's a professional expert. Thank you, Dinakar. To evoke passion, Anand Singh says, okay. To achieve our aim. Okay. Move to next level. Anil, very nice, Anil Kumar. Okay, move to next level. Next. Why do we need a business coach, a mentor? Clarity to the mind and confidence to the right decision. Chandrasekhar, very nice. Okay, next. Margadashana ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಸದಾಶಿವ್. Okay, next. Devraj, business growth potential help you to build your skill in walking. Okay, nice. Achieve them, aim faster. Prashant Kumar. Prashant. All right, last 1 minute time. Let me see the 2 reasons why we need to have a business coach or a mentor. To show the right path and to review your failures and wrong steps. Naresh Babu. Nice, Babu. Next, dedication and guidance with the confidence. Mentor is a backbone. Very nice, Prashant.
All right. Thank you so much. Let's give a big round of applause to all the participants. Okay. Line up and line down, leader. Okay, nice. How many of you guests attending today's session here? Type G enter. Guest. Your first time you come to the BTA guest. So for you, I'll just quickly give the answers. Okay. So again, I'll be announcing the winners. Okay, Kumar is a guest. Thank you so much for participating. Now let me read out the answers. First question. The first and foremost question was, okay, wow moment. Okay. And wow moment ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ share ಮಾಡಿದ್ದು. Prajwal Shetty, Devraj and Anand Singh. And the winner is actually 2 people we selected. But I thought like, no, wow moment, whoever is select, like shared it. Selecting all the 3 people as a winner. Congratulations to Prajwal Shetty, Devraj Achar and Anand Singh. Type all of you congrats. Okay. All these 3 people I am selecting as a winners, the first round only. Right? Because they have shared the first wow moment. I wanted someone to come forward, show the Josh. Okay, that's most important. So you can choose what you want as a gift. You want a bag, or you want a self-help book, or you want a 16 secret book, or a self-mastery book. So, type your address, your mobile number, and type what you want so that we will pick up and we will courier it to you by Monday. We will do it on Monday, it will reach to you. Done. And the second round, the question was, what's the definition of business? Business na ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು? Listen to this carefully. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, there are like ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ ಯಾವ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A commercial and profitable venture which runs automatically without the intervention of the boss is called business. Well, ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ Prajwal Shetty, Dinakar, Vidya Bhavi, Prashant Kumar, Chandrasekhar, so many people participated. I found 2 answers are very close and very relevant. One, of course, Dinakar Shetty, congratulations, you are the winner. You are here in 5 years with BTA. You are absolutely correct. But the one person, Dharwad Dindanta Mataranta lady, she is a part of BTA. But Anand Afirantaru, but she is also told almost equally right. So congratulations to Vidya Bhavi, you are also a winner for the second round. Okay, round 2 nalli. So congrats. So you can choose what you want the gift from, Business Tycoon Academy. The Boss Day Project celebrate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We will give you the complimentary gifts for being a part of this celebration. Congrats Vidya Bhavi. So you can choose a BTA 16 secret book or self-help book or self-mastery or this bag. So we'll be couriering this book bag. Whatever you want, you can choose. Welcome. And the third round, what is the number 1 quality? The number 1 quality which is required to be a successful businessman. And I'm very sorry to say this. 10 jana participate madidri. None of you close by that. I'm sorry for this. Nobody qualified in this. Nobody qualified. You know what's the right answer? How many of you are eager to know what's the answer?
Okay, the right answer is business ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸತಕ್ಕಂತ ಗುಣ ಬಂದಿರಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ, ಅವಾಗಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು. ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೌಡ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, quality service, customer satisfaction, leadership, patience, this all right, I'm not denying it, but business alli system development is a very, very important aspect. How many of you agree this? Yeah. Thank you so much for most of you participating in this, but none of you got qualified for this. Okay, so this prize remains over here only. All right. So the last fourth round, why mentor is required? Okay, why business coach is required for our business? Listen, tumba kade tumba business owners without business mentor or a coach kudanu ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ I'm so lucky, or I'm actually like I kept on searching for a teacher's mentors early from my age, 21 years in the. All of you listen to this. Why do we need a coach or a mentor continuously? ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಬಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಎಮೋಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಂಗೆ ಸರಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ನ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ a coach, a mentor appreciates when things are going right. Why we need a business coach or a mentor? When wrong is happening or when we are in a wrong direction, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. Time is the most valuable asset for any business owner. Correct? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಂದುವರಿ ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ, ಇದನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕೋಚ್ for our business. How many of you agree this? Type A anta, right? And in this round 4 people answered. Tumba jana baradri. I have noted 4 people name, and congratulations, you 4 people are winners. Your answers were very close to it. Okay, first is Chandrasekhar DI. Congratulations Chandrasekhar. And Sadashiv. Okay, congratulations Sadashiva. And the third person, Prashant. Congratulations, your answer was very, very close to it, very near to it. Congratulations, Prashant. And the fourth person is a hero of the day, boss of the year, Naresh Babu. Congratulations, you are a winner here. And your answer was almost exactly what was required. Good. So big round of applause to all these 4 people. Congratulations. Wow, it's a great time with all of you. Business Tycoon Academy ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ BTA ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ we are looking out. 1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಆಟೋಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು to make them reach 100 crores. This is the one single ಉದ್ದೇಶ.
inspire business owner to build their dream empire in order to make India a superpower country. So all business owners, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, it's a hats off to you. Great job. Thank you so much. Do continue. Any given time, you need any support, BTA is with you. You can reach out BTA, you can email, you can SMS, you can WhatsApp. You are part of BTA. Welcome. If you are a non-member, if you are a guest, please be a part of my 2-hour program and you can be inside. So much YouTube and programs there, Facebook there. You can reach out, you will get a support. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ BTA ಇಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ so many plans are there. Online, offline ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ lot things we are planning ahead of time. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ like everybody, like a teacher, doctor, engineer, everybody, including mother, ಹೇಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's an amazing, right? So I really appreciate all of you. Thank you so much for being this wonderful journey. ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, increasing your turnover, taxes ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇಶ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. So many facilities are happening because of entrepreneurs are thinking ahead of time. Consumers ಗೆ, society ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. We are all building our nation. I feel we are all proud as a boss. I feel I'm very, very proud as a boss. Right? So, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ BTA ಮುಖಾಂತರ 10,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳು 100 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. I feel so proud and thrilled. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir, so much. Thank you all. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, all winners, please do send your address, your mobile number, and what exactly you want. That particular gift will be sent to you. Thank you. Love you so much.